ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन् पवृणोत् तत्त्वं पुषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये मानुषदैव वित्तसाध्यं फलं शास्त्रलक्षणं प्रकृतिलयान्तम् एतावती संसारगतिः अतः परं पूर्वोक्तम् आत्मैव अभूत् विजानतः इति सर्वात्मभावः एव सर्वात्मभावः
विसर्ग सर्वात्मभावः एव सर्वात्मभावः एव सर्वेषणा सर्वेषणा संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम् संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम् एवं द्विप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणः वेदार्थः अत्र प्रकाशितः तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य विधिप्रतिषेधलक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यान्तम् ब्राह्मणम् उपयुक्तम् निवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने अतः ऊर्ध्वम् बृहदारण्यकम् उपयुक्तम् तत्र निषेकादि श्मशानान्तं कर्म कुर्वन् जिजीविषेद यः विद्यया सः अपरब्रह्मविषयया तदुक्तं विद्यां च यः तद्वेद उभय सः अविद्यामृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते इति तत्र केन मार्गेण अमृतत्वमश्नुते इति उच्यते तद्यत्तत् सत्यम् असौ सः आदित्यः यः एषः एतस्मिन् मण्डले पुरुषः यश्चायं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः एतत् उभयं सत्यम् ब्रह्म उपासिनः यथोक्तकर्म कृच्च यः सः अन्तकाले प्राप्ते सत्यात्मनाम् आत्मनः प्राप्तिद्वारम् याचते हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्यम् इव हिरण्मयम् ज्योतिर्मयम् इति एतत् तेन पात्रेण एव अपिधानभूतेन सत्यस्य एव आदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणः आपिहितम् आच्छादितं मुखं द्वारम् तत्त्वम् एपुषन् अपावृणु अपसारय सत्यधर्माय तव सत्यस्य उपासनात् सत्यं धर्मयस्य मम सोऽहं सत्यधर्माः तस्मै मह्यम् अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे द्रष्टये तव सत्यात्मनः उपलब्धये। आदि शंकराचार्य जी
15મા મંત્રના અર્થનું વિવરણ કરતા પહેલા આગળ શું આપણે ભણી ગયા એ દર્શાવે. 9મા મંત્રથી તે 14મા મંત્ર સુધી શાની ચર્ચા કરવામાં આવી? એટલે કે છે માનુષ દૈવ વિત્ત સાધ્યમ ફલમ શાસ્ત્ર લક્ષણમ. આ કર્મ અને ઉપાસના, સમજો, વિદ્યા ચ અવિદ્યા, કર્મ અને ઉપાસનાની ચર્ચા કરી અને આ બેનો જે સમુચ્ચય કરે છે એને જ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે એકને જ મહત્વ આપી રહ્યો છે, બીજાને એ અવગણના કરી રહ્યો છે, એની અંધન તમા પ્રવિશંતિ, એને ઘોર અંધકારમાં એની ગતિ થાય છે. એટલું જ નહીં, દેવતાની પણ પ્રાપ્તિ છે. જો સમજો, વિત્ત સાધનમ દૈવ વિત્ત સાધ્યમ ફલમ. આમ માનુષ વિત્ત છે, જો સમજો, અને દૈવ વિત્ત છે. આ માનુષ વિત્ત અને દૈવ વિત્તની જે ચર્ચા કરી, પણ એ કેવું છે? શાસ્ત્ર લક્ષણમ ફલમ. આ શાસ્ત્રનું લક્ષણ છે. શાસ્ત્ર કર્મની પણ ચર્ચા કરે છે, કર્મ ફળની પણ ચર્ચા કરે છે. 9, 10 અને 11માં કર્મ અને ઉપાસનાની ચર્ચા કરી. 12, 13 અને 14મા મંત્રમાં આ બે પ્રકારની ઉપાસના, સંભૂતિ ઉપાસના અને અસંભૂતિ ઉપાસના, એમાં પણ એક એકની જે ઉપાસના કરી રહ્યો છે એને ઘોર અંધકારની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ જે સમુચ્ચય કરે છે, જો આ સમજો, આમ બે વસ્તુ સમજવાની, બંનેનું સમુચ્ચય છે, કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય છે. અને ઉપાસનામાં સંભૂતિ અને અસંભૂતિ, કાર્ય અને કારણ, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, બંનેની જે ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરે છે. આ પ્રકારથી સમુચ્ચય તો કર્યો જ છે, આ એક. બીજું, જેને આ શાસ્ત્ર લક્ષણ કર્મ ફળ જે છે એ કર્મ ફળમાં જેને રુચિ નથી, જે નિષ્કામ ભાવથી આ કર્મ કરે, એટલે ભગવાન શું કહે? યોગિન કર્મ કુર્વંતી સંગમ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધયે. સંગમ ત્યક્ત્વા, એને કર્મફળની કોઈ આસક્તિ નથી. આ સંસારની અંતર્ગત જેને ધર્મ, અર્થ અને કામ કહેવામાં આવે, અથવા તો જેને સ્વર્ગ નરકની જે ગતિ કહેવાય એને આવાગમન કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? આવાગમન. એને કોઈ પણ પ્રકારના અન્ય લોકની પ્રાપ્તિમાં રુચિ નથી, અથવા આ લોકમાં પણ કોઈ વિશેષ પ્રકારના કર્મ ફળની એને રુચિ નથી. એવો જે સાધક છે એ જ્યારે આ પ્રકારથી કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરે છે, અને ઉપાસનામાં સંભૂતિ અને અસંભૂતિનો જે સમુચ્ચય કરે છે, એને શું થાય છે? અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. એનું અંતઃકરણ પરિપક્વ બને. જ્યાં સુધી આપણું અંતઃકરણ પરિપક્વ બનતું નથી, આપણું અંતઃકરણ, જો આ પાત્રતા કહેવાય, આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ? પાત્રતા. જા યોગ્યતા, લાયકાત, પાત્રતા. જા તો કે પાત્ર કોને કહેવાય? જા સમજ, આ ત્ર જે ને ત્રલ કહેવાય. પ્રત્યય ખરેખર કયો છે? આ ત્રલ પ્રત્યય, પવિત્ર. જા સમજ, જાવિતા. તો પવિત્ર જે છે એનો અર્થ શું થાય? જે પાવન કરવાનું સાધન છે. ત્રલ શું બતાવે? સાધન બતાવે. દૈત્ર, દાતરડું આપણે કહીએ, કાપવા માટેનું શું છે? સાધન છે, એને શું કહેવાય? દૈત્ર. દાતરડું. પછી એના પરથી આપણો અપભ્રંશ થઈને શું થઈ ગયું? પેલું દાતરડું એવું કહીએ આપણે. એ જ રીતે પાત્ર. તો કે પાત્ર કોને કહેવાય? પતનાત ત્રાયત, જે આપણને પડતા શું છે? રોકે. વાસણ હોય ને એને પાત્ર કહેવાય. વાસણને પણ શું કહીએ? પાત્ર. કેમ કે પેલું દૂધને એ પડતા શું કરે છે? રોકે છે. એટલે સંસ્કૃત ભાષા અઘરી નથી, પણ મજાની છે. એમાં આનંદ આવે ને તો પેલું અઘરું પણ નીકળી જાય. જો પતના ત્રાય, જે પડતા રોકે છે. એ જ રીતે પાત્રતા કોને કહેવાય? જે આપણને આ સંસારમાં આ સંસારમાં પડતા જે આપણને રોકે. વળી પાછા જન્મ મરણના ચક્કરમાં આપણે પડીએ નહીં, વળી પાછા એ કર્મના ચક્કરમાં પડીએ નહીં. ગીતામાં એટલે ભગવાન કહી ગયા, જો ભગવાન ગીતામાં શું કહે?
યામિમામ પુષ્પિતામ વાચામ પ્રવદંતિ વિપશ્ચિતઃ વેદવાદરતઃ પાર્થઃ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરઃ જન્મ કર્મ ફલપ્રદામ. જો બીજો અધ્યાય મોડે કરી નાખવાનો, 4 મહિના છે આપણી પાસે. શું છે? સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરાવે નહીં, જન્મ કર્મ ફલપ્રદામ. આ કેવું છે? આ જન્મરૂપી કર્મ ફળ આપનાર છે. અને આ બધાથી આપણે તો શું કરવાનું છે? ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદાહ નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. આ બધાથી આપણે ઉપર ઉઠી જઈએ, નિષ્કામ ભાવથી કરી. જ્યારે નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરવામાં આવે ત્યારે અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય. એટલું જ નહીં, આપણું અંતઃકરણ એ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે પાત્ર બને. જો એટલે કર્મ તો કરવાના જ છે, કર્મની તો ના પાડી જ નથી. ઉપાસના પણ કરવાની જ છે, પણ લોકો પેલા કર્મ ને ઉપાસના પર અટકી પડ્યા અને પેલું વેદાંત ને ઉપનિષદ શું થઈ ગયું? પેલું બાજુ જ રહી ગયું ને. અમારે તો સેવા કર, પણ કરને કોણ ના પડે? અને બ્રહ્મ વિદ્યા કોઈ 24 કલાક ભણાવતું નથી, ભણાવી શકે નહીં. જો સમજો, તમારે સેવા કરી. સવારે તમે 1 કલાક શાસ્ત્ર શ્રવણ કરો, પછી કરો સેવા. આશ્રમમાં શું કરવામાં આવતું હતું? પહેલા જયારે આશ્રમમાં ભણા, અત્યારે એવું જ છે. જો સવારે તમે પાઠ કર્યો, પછી પેલો એક બ્રહ્મચારી છે આશ્રમમાં સેવા કરે, પેલો બીજો બ્રહ્મચારી છે ગાય લઈને શું કરે? ચરાવવા જાય. વળી પાછું સાંજે આવવાનું, સાંજે સ્નાન કરવાનું, સંધ્યાવંદના કરવાની, પાઠ કરવાનો. જે એને પાઠ કહેવાય. પાઠ એટલે શાસ્ત્ર અધ્યયન. આખો દિવસ કઈ બ્રહ્મ વિદ્યા નથી. કોઈ પણ વસ્તુ આખો દિવસ કરાય જ. આખો દિવસ ખાઈ નહીં કરે ને, આખો દિવસ પ્રાણાયામ ને યોગાસન નહીં કરે. જો આમ જ્યાં સુધી આપણા મનમાં પાત્રતા કોને કહેવાય? જો સમજો, 3 શબ્દ છે એટલા માટે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ કહેવાય, અથવા તો અધિકારીત્વમ કહેવાય, અથવા તો પાત્રતા. અમૃતત્વાય કલ્પતે. જે આ બધું સહન કરી શકે છે, એક પછી આ અમૃતત્વ માટે પાત્ર બને છે. સમર્થો ભવતી. શંકરાચાર્યજી અર્થ શું કરે છે? એ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે સમર્થ બને છે. આમ આપણું અંતઃકરણ કેવું હોવું જોઈએ? એ અંતઃકરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. એ અંતઃકરણમાં સામર્થ્ય હોવું જોઈએ. જો સામર્થ્ય શબ્દ સમજવા દેવો. ધારો કે મને દેવતાની જરૂર પડે. દેવતા એટલે સળગતા કોલસા. તો સળગતા કોલસા મારે જોઈએ છે, અને હું બાજુમાં પડોશીમાં જઈને કહું, લાવ કોલસા થોડા કાપો ને. તો મારા હાથમાં એક કોલસા ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય છે? એક યુવાન પેલો ગયો સગડીમાં કોલસા લેવા, હાથ હલાવતો, આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? પેલો હાથ હલાવતો પહોંચી ગયો. માજે થોડાક દેવતા આપો. એટલે માજે આમ ઊંચું જોયું, પેલો હાથ હલાવતો આવે. એટલે કે ભાઈ કઈ લાવ્યો છે કે નહીં? એ ગયો ને તો પેલું છાપાવાળો સવારે છાપું નાખી ગયો હતો. એટલે છાપું લઈને બાજીને ત્યાં ગયો. એટલે લો માજ. છાપામાં પણ શું છે? અંગારા પકડવાનું શું છે? સામર્થ્ય નથી. સમજજો, એમાં બ્રહ્મ વિદ્યા છે, આ સામાન્ય નથી. પણ એ બ્રહ્મ વિદ્યાને ધારણ કરવા માટેનું સામર્થ્ય આપણામાં છે, પાત્રતા આપણામાં છે. એટલે એવું કહેવાય, આ બધા શિષ્યો અનેક જાતના હોય. તુલસી રામાયણમાં બહુ સરસ ચર્ચા છે. શિષ્ય પણ અનેક પ્રકારના હોય. કે પેલો એક શિષ્યની બુદ્ધિ કેવી છે? કે ચારણી જેવી છે. જે આ બધું શું થઈ જાય? નીકળી જાય. સમજ? તો પેલી પાત્રતા જોઈએ, સામર્થ્ય જોઈએ, અધિકારીત્વ જોઈએ, અંતઃકરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. જો આ બધા શબ્દો છે, આ સમજો. શાસ્ત્ર કે છે જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી, અંતઃકરણ આપણું સામર્થ્ય એટલે સમર્થ બનતું નથી, અંતઃકરણમાં પાત્રતા આવતી નથી, ત્યાં સુધી બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. ભગવાન બહુ સરસ વાત કરે કે આ 3 વસ્તુ જો આ સમજતો, મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું મને કેમ ખબર પડે? મારામાં પાત્રતા આવી કે નહીં મને કેમ ખબર પડે?
મારું અંતઃકરણ આ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે સમર્થ છે, મને કેમ ખબર પડે? ભગવાન એક જ નિશાની આપે છે, પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિરસ્યોપજાયતે. તમારું અંતઃકરણ પ્રસન્ન છે કે નહીં? જો હું વારંવાર આ ચર્ચા કરું, કારણ કે એના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. આપણે સવાર ઉઠીએ ને ત્યારે રડતા જ ઉઠતા હોઈએ. આ કાલે રાત્રે જરાક મોડું થઈ ગયું ને એટલે એવો કંટાળો આવે છે ઉઠવાનો. જો ઉઠીએ ને તો રડતા જ ઉઠીએ. ઉઠીએ ને તો પેલું મનમાં મહાભારત લઈને જ ઉઠે, એટલે પછી આખો દિવસ મહાભારત જ ચાલતું હોય. આ સમજવા. જો મન પ્રસન્ન છે કે નહીં? જ્યાં સુધી આપણું અંતઃકરણ પ્રસન્ન થતું નથી ત્યાં સુધી અધિકારીત્વ કહીએ કે અંતઃકરણ શુદ્ધિ કહીએ કે પાત્રતા કહીએ કે સામર્થ્ય કહીએ, શક્ય જ નથી. એટલા માટે સ્થિતપ્રજ્ઞાના લક્ષ્મણ ભગવાને કેટલા લંબાણથી શાની ચર્ચા કરી? ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય. શું કરવાનું? નિગૃહિતાની સર્વશઃ. પહેલું જ નિશાની, પહેલી જ નિશાની કઈ છે? આ વિષય ભોગમાંથી જ આપણી બુદ્ધિ શું થઈ જાય? હટી જાય. આ ખાઉં, પેલું ખાઉં, અહીંયા જાઉં, પેલે જાઉં, આ બધું છૂટી જવું છે. કર્તવ્ય કર્મ છે, કંકોત્રી આવીને જઈ આવવાનું, હાજરી પુરાવી આવવાનું. પણ ત્યાં ગયા ને પછી ત્યાં 25 સાથે વાતો કરીને ત્યાં ખાધું. ખરેખર તો લગ્નમાં ખવાય નહીં. આ સમજજો, કારણ કે બનાવવા વાળો કેવો, વિચાર પાત્ર કેવા, મસાલા કેવા, કશી ખબર નહીં આપણને. બહુ પ્રેમથી એને ત્યાં આગળ ચાંદલો કરી આવ્યો ને, હાજરી પુરાવીને શું કરવાનું? ઘરે આવીને ખીચડી પ્રેમથી ખાવાની. પણ આપણને પેલું દખું ચોખા ભાવતા હોય. જા સમજો. ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય નિગૃહિતા તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. આમ જેનું અંતઃકરણમાં આ ભોગવું પેલું ભોગવું એવી કોઈ શું છે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થતી જ નથી. જો સમજો, તો જ પછી પેલું સહજતા હશે, તો જ પેલી પ્રસન્નતા મનમાં. અને જો પ્રસન્નતા હશે તો ભગવાન શું કહે છે? પ્રસન્ન ચેતસો હિ આસુ બુદ્ધિ પર્યવતિષ્ઠતે. એની બુદ્ધિ તત્કાળ આ બ્રહ્મ વિદ્યામાં, આ આત્મામાં સ્થિત થઈ જ જાય. અર્જુન, કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. આમ આપણી પાત્રતા કોણ નક્કી કરે? આપણે જ નક્કી કરીએ, બીજો નહીં. જો સમજ, આપણું મન શાંત છે કે નહીં? શાંતિમાં આપનોતી ન કામ કામે. જેના મનમાં અનેક વિષયો ભોગવવાની ઈચ્છા છે, એના મનમાં કોઈ શાંતિનો પ્રશ્ન છે જ નહીં. અશાંતસ્ય કુત સુખમ. આમ આપણું મન શાંત છે, વિહવળ થતું નથી. આપણું મન કેવું છે? પ્રસન્ન છે. હું એટલે કહું, જો આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન છે, આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે, તો આપણે પછી આનંદમાં જ રહેવાનું. દુઃખી થવાની જરૂર નથી. જો દુઃખી થવું હોય તો આત્માની અવગણના છે. પણ દુઃખી થવાની આપણને શું થઈ ગઈ? આદત પડી ગઈ. એટલું જ નહીં, આદત તો દુઃખી થવાની થઈ જ છે, પણ આપણું દુઃખ બીજા કરતા કેટલું મોટું છે ને એ પણ શું કરતા રહીએ આપણે. પેલો એક મને મલેરિયાનો તાવ આવ્યો એટલે આપણે ટાઇફોઇડના તાવની ચર્ચા શરૂ કરી. આમ આ શાસ્ત્ર લક્ષણમ ફલમ છે આ બધાના, પણ આપણે એ કર્મફળમાં શું છે? કોઈ રુચિ નથી. કેમ? એતાવતી સંસાર ગતિ. આ સંસારની ગતિ આટલે સુધી જ છે. એ પેલા પ્રકૃતિ લય સુધી લઈ જાય આપણને. હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરીએ, એ પ્રકૃતિ લય સુધી, અવ્યાકૃત આત્મા સુધી આપણને લઈ જાય. એ બ્રહ્મલોક પર્યંત આપણને લઈ જાય. પણ ભગવાન ગીતામાં શું કે છે? આ બ્રહ્મલોક ભુવન, આ બ્રહ્મ ભુવનાન લોકાન પુનરાવર્તિનો. અર્જુન, ગમે એટલી તમે સિદ્ધિ મેળવો, ગમે એટલી તમે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કરો, ભગવાન કહે છે કે જો બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં તો પછી શું છે? પુનરાવર્તિત. કેમ? એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? એતાવતી સંસાર ગતિ. આ સંસારની ગતિ અહીંયા સુધી જ છે. આટલી જ આ સંસારની ગતિ છે. અને તો પછી શું કરવું જોઈએ? આ બધાથી આપણે વૈરાગ્ય કેળવીએ, આ બધાથી ઉપર ઉઠી જઈએ અને આપણે શું કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ? અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે આ કરીએ. એટલે શંકરાચાર્ય આગળ કહે છે અતઃ પરમ. અતઃ પરમ એટલે કે આ સંસાર ગતિથી જે પર છે, અન્ય
કયું છે? પૂર્વોક્તમ. પૂર્વોક્તમ એટલે ક્યાં છે? 1 થી 8 મંત્રમાં જે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જા સમજો. 9 થી 14 માં બધી ગતિ બતાવી, પણ એ જ વસ્તુ નકામી નથી. એ જ વસ્તુ આપણે નિષ્કામ ભાવથી કરીએ, સેવા ભાવથી આપણે કરીએ તો આપણને પાત્રતા આપે જ છે. પણ જો સકામ ભાવથી કર્યું તો શું થવાની? આ સંસાર ગતિ છે. પણ એના પહેલા પૂર્વોક્તમ આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ ઇતિ સર્વાત્મ ભાવ એવ. પણ આ જે ઉપનિષદ જે છે એનો મુખ્ય વિષય તો કયો છે? સર્વાત્મ ભાવ. આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ. જેને માટે અહીંયા જે કંઈ છે સર્વ શું છે? આત્મા જ છે. ઈશાવાચ છે, ઈશ્વર છે એમ નહીં. ઈશ્વર અને આત્મા બંને એક જ છે. પહેલા ઈશ્વર થી શરૂ કર્યું, ઈશાવાસ છે ઇદગમ સર્વ, અને પછી શું કીધું? આત્મા વા ઇદમ અભૂત. અહીંયા જે કંઈ છે સર્વ આત્મા માત્ર છે. તો પહેલા પેલો ઈશ્વર શબ્દ વાપર્યો, પછી પેલો આત્મા શબ્દ વાપર્યો. કેમ? કારણ કે ઈશ્વર અને આત્મા બે છે જ, બંને શું છે? એક જ છે. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે તત્ર કોમોહ કશોક એકત્વમ અનુપશ્યત. જો આપણો પશ્યત શબ્દ છે ને એ બહુ વિજાનત અને પશ્યત. તકલીફ અહીંયા જ છે. ગીતામાં ભગવાન એ જ કે છે આજે આપૂર્યમાણમ અચલ પ્રતિષ્ઠમ સમુદ્રમાપ પ્રવિશંતિ તદ્વત કામાયમ પ્રવિશંતિ સર્વે શશાંતમાપ્નોતિ ન કામ કામે. યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગર્તિ સંયમી યસ્યામ જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતઃ મુનેઃ. પશ્યતઃ વિજાનતઃ જાણવા વાળા. છઠ્ઠી વિભક્તિ. જોનાર માટે. પશ્યત એટલે શું થાય? આ સર્વત્ર આત્માના દર્શન કરવા વાળા માટે શું છે? કોમોહ કશોક. એને માટે કોઈ શોક પણ નથી, કોઈ મોહ પણ નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ આ થાય ક્યારે? સર્વયેષણા સંન્યાસ જ્ઞાન નિષ્ઠા. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? સર્વ એષણા સંન્યાસ. પુત્રેષ્ણા વિત્તેષ્ણા લોકેષ્ણા. આ ત્રણે ત્રણ. તમારી જેટલી પણ ઈચ્છા છે, જેટલી પણ કામનાઓ છે, જેટલી પણ વાસનાઓ છે, એ બધાને શું કરી શકાય? આ 3 વિભાગમાં જ મૂકી. સંક્ષેપમાં આપણને કહે છે કે આ 3 એષણાનો જેને ત્યાગ કરે, સંન્યાસ એટલું જ નહીં, પણ આ સંન્યાસ શાને માટે કર્યો? ઉદર નિમિત્તમ બહુકૃત વેશ. એટલે આપણું શાસ્ત્ર બધું બહુ બધાનું છે. પેલો ત્યાગ કર્યો પણ શાના માટે કર્યો? જ્ઞાન નિષ્ઠા ફલમ. એ પેલું પ્રયોજન શું છે? ફળ શું છે? આ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા થાય. એટલે શંકરાચાર્યથી તમને આનાથી ક્યાંય બીજે જવા જ નહીં દે. જ્ઞાન અને જ્ઞાન નિષ્ઠા. પેલો ગમે એટલી ચર્ચા કરે એ ફરવીને આપણને શંકરાચાર્ય પાછા ક્યાં લાવીને મૂકી દે? પેલો જ્ઞાન નિષ્ઠા ફલમ. કેમ? શંકરાચાર્યજી ભગવાને એ જ કરી દે. નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમિહ વિદ્યતે. આ જ્ઞાન સમાન પાવન કરનારું બીજું કોઈ સાધન છે જ નહીં. લોકો કહે છે આ જ્ઞાન પવિત્ર. ગલત. જ્ઞાન પવિત્ર નથી. સમજ. આપણે પવિત્ર શબ્દનો અર્થ શું કરીએ? કોઈ વિષયનું વિશેષણ માનીએ એને. અને જા સમજ. આ સ્થાન બહુ પવિત્ર છે. જા સ્થાન પવિત્ર છે એટલે શું માનીએ? એ સ્થાનનું વિશેષણ છે. ખરેખર સ્થાનનું વિશેષણ નથી. એ સ્થાન આપણને પાવન કરનારું છે, સાધન છે. એટલે ભગવાન ત્યાં નહીં જ્ઞાને અને સદૃશમ પવિત્રમ એમ કહીએ. એટલે જે સંસ્કૃત ભણ્યા નથી અને જે પરંપરાથી પ્રસ્થાન રહી ભણ્યા નથી એ બધા અર્થ શું કરે? આ જ્ઞાન સૌથી પવિત્ર છે. જ્ઞાન પવિત્ર છે કે પવિત્ર કરનાર સાધન છે. 7મા અધ્યાયમાં પણ જયારે ઈશ્વર તત્વની ચર્ચા કરવાની આવી તો ત્યારે પણ ભગવાન શું કહે છે? યજ્ઞાત્વા ભૂય અન્ય જ્ઞાતવ્યમ ન અવશિષ્યતે. અર્જુન, તું મને જાણી લે. એકવાર આત્મ તત્વને જાણી લીધો, બીજું કઈ જાણવાનું બાકી રહેતું.
આમ ભગવાન પણ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન, કેમ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય બ્રહ્મ જ્ઞાન જ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સર્વ એષણાઓનો ત્યાગ કરીને જ્ઞાન નિષ્ઠા ફલમ એવ પૂર્વોક્તમ. આ ક્યાં કહેવામાં આવ્યું? પહેલા આ જ્ઞાન નિષ્ઠાની ચર્ચા કરી. એવમ દ્વિપ્રકાર પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણ વેદાર્થ અત્ર પ્રકાશિત. આમ આ વેદના અર્થ બે જ છે. એક પ્રવૃત્તિ લક્ષણ છે, બીજું નિવૃત્તિ લક્ષણ છે. એક પરાવિદ્યા છે, બીજી અપરાવિદ્યા છે. આ બે જ છે. અને એ બંને વિદ્યા કેવી છે? વેદિતવ્ય. બંનેની જરૂર છે. અમે તો નિવૃત્તિ પરાયણ છે. કોઈ નિવૃત્તિ પરાયણ નથી. આ સમજો. આ બધું આપણે એવા પેલા શબ્દો પકડી લઈએ ને, પછી શબ્દ પકડીને આમ પેલો એવો ટીંગાઈ જાય. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? અમે તો નિવૃત્તિ પરાયણ છે. તો બોમ્બે કેમ ગયો? મેકડોનાલ્ડમાં કેમ ગયો? આ નિવૃત્તિ પરાયણ કહેવાય. જીવનની દ્રષ્ટિએ કોઈ નિવૃત્તિ પરાયણ નથી. જો આ સમજો. કર્મણ્ય ભી પ્રવૃત્તો ભી. જ્ઞાની માટે પણ ભગવાન શું કહે છે? કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્તિ કહેવાય, પણ જ્ઞાની કોણ છે? અભિપ્રવૃત્ત. સારી રીતે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ ડીપ ઇન્ટુ એક્શન, ડૂબેલો છે કર્મમાં. શું છે? રત. ક્યારેય એને નવરો બેઠો આપણે જોતા જ નથી. જો આ સમજ સતત શું છે? પ્રવૃત્તિ છે. પણ આંતરિક રીતે કેવું છે? કર્મણ્ય ભી પ્રવૃત્તો ભી નૈવ કિંચિત કરોતિ સહ. કેમ? હું અકર્તા અભોક્તા આત્મા, એનું જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ શું છે? એ કઈ કરતો નથી. કર્મણી અકર્મય પશ્યેત. ત્યાં પેલો પશ્યેત જ છે. કર્મમાં કર્મ કરી રહ્યો છે, પણ કર્મમાં હું અકર્મ છું એ જોનારને શું કહેવાય? કર્મણી અકર્મય પશ્ય. કર્મ થઈ રહ્યા છે, પણ આ કર્મ દેહાદિ દ્વારા થઈ રહ્યા છે. હું તો એનો સાક્ષી અસંગ અકર્તા આત્મા છું. પણ પેલો બીજો છે કર્મણી અકર્મય પશ્યેત. એને શું કર્યું? હું તો નિવૃત્તિ પરાયણ, હું કઈ કરતો જ નથી. પણ હું કઈ કરતો નથી ત્યાં પણ પેલું કર્તૃત્વ છે. કર્મ ન કરવાનું શું છે? કર્તૃત્વ છે. અને જો કર્તૃત્વ છે તો બહારથી જે અકર્મ દેખાય છે એ હકીકતમાં શું થઈ ગયું? કર્મ થઈ ગયું. કારણ કે પેલું કર્તૃત્વ છે. એટલે ભગવાન પણ કહે છે આ બધું અર્જુન હું કરું છું, છતાં હું કઈ કરતો જ નથી. ન કર્મ ફલ નામામ કર્મણિ લિંપંતી ન મે કર્મ ફલેશ. અર્જુન આ બધા કર્મ હું કરું છું. સૃષ્ટિ સર્જને હું જ કરું છું, પાલને હું જ કરું. તને એવું લાગે છે હું કરું છું, બાકી બધું તો કોણ કરે? ભગવાન કે હું જ કરું છું. અને છતાં પણ શું છે? નમામ કર્માણિ લિંપંતી ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા. આમ હું અકર્તા આત્મા છું જેનું જ્ઞાન છે એ કર્મમાં જ પ્રવૃત્ત છે. પ્રવૃત્ત જ નહીં પણ શું છે? અભિપ્રવૃત્ત. પણ છતાં એ કોણ છે? નિવૃત્તિ લક્ષણ છે. જો આ સમજ. જે પોતાને કર્તા માનીને કર્મ કરી રહ્યો છે એ પ્રવૃત્તિ લક્ષણ છે. જે પોતાને અકર્તા જાણે છે અને કર્મ કરી રહ્યો છે તો એ કોણ છે? અકર્તા ને નિવૃત્તિ લક્ષણ છે. નિવૃત્તિ લક્ષણ એટલે જ્ઞાન નિષ્ઠા. સમજો. એને તમે કર્મ કરો છો કે નથી કરતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તમારી નિષ્ઠા ક્યાં છે? અકર્તા આત્મામાં તમારી નિષ્ઠા જોઈએ. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અત્ર પ્રકાશિત વેદાર્થ. આ વેદના અર્થને અહીંયા પ્રકાશિત કરવામાં આવે. 1 થી 8 મંત્રોમાં આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું. અને 9 થી 14 મંત્રમાં પણ આ નિવૃત્તિ લક્ષણ અને પ્રવૃત્તિ લક્ષણની ચર્ચા કરવામાં આવી. તત્ર પ્રવૃત્તિ લક્ષણસ્ય વેદાર્થ વિધિ પ્રતિષેધ લક્ષણસ્ય કૃત્નસ્ય પ્રકાશને. એમાં પણ તત્ર એટલે એમાં પણ આ પ્રવૃત્તિ લક્ષણ જે વેદનો અર્થ જે છે અને એ કેવો છે? વિધિ પ્રતિષેધ લક્ષણ. કર્મનો જે વિભાગ જે છે, પ્રવૃત્તિ વિભાગ જે છે, એમાં બે વસ્તુ છે. એક વિધિ છે સત્યમ વદ, પ્રતિષેધ સુરામ મા પીબેદ, હિંસા મા કુર્યાત. પ્રતિષેધ એટલે અટકાવે છે. એક વિધિ છે એટલે આદેશ કરવામાં આવ્યો આ કર.
એને વિધિ કહેવાય. આ કરવું નહીં એને શું કહેવાય? પ્રતિષેધ. કૃષ્ણસ્ય પ્રકાશને પ્રવર્ગ્યાંતમ બ્રાહ્મણમ ઉપયુક્તમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી આ બ્રાહ્મણમ પ્રવર્ગ્યાંતમ બ્રાહ્મણમ. આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ સંહિતા મંત્ર છે, આપણે આગળ જોઈએ. અને પેલો બ્રાહ્મણ મંત્ર આવે અને એનો જ્યારે અંત આવે ત્યારે પેલો કોણ શરૂ થાય? આ ઉપનિષદનો વિભાગ શરૂ થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા કહે છે કે અહીંયા બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે, જો એટલે અહીંયા આવશે આગળ. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો જે શરૂઆત છે એના પહેલા શું કરવામાં આવ્યું? આ પ્રકારની ચર્ચા કરી અને પેલો પ્રવર્ગ્યાંતમ એટલે કે એ પ્રકરણ જે છે બૃહદારણ્યકસ્ય આદિતઃ અધ્યાય દ્વયાત્મકમ પ્રવર્ગાખ્ય કર્માંતમ. આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો આરંભ જે થયો એના પહેલાના જે 2 અધ્યાય જે છે એ 2 અધ્યાયનું નામ શું છે? પ્રવર્ગ્યાંતમ. એ અધ્યાયનું નામ પ્રવર્ગ્ય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રવર્ગ્યાંતમ બ્રાહ્મણમ ઉપયુક્તમ. આમ આ 2 અધ્યાય પર્યંત જે છે શાની ચર્ચા છે? એ બ્રાહ્મણ વિભાગ છે, એમાં કર્મની ચર્ચા છે, પ્રવૃત્તિ લક્ષણની ચર્ચા છે. નિવૃત્તિ લક્ષણસ્ય વેદાર્થસ્ય પ્રકાશને અતઃ ઉર્ધ્વમ બૃહદારણ્યકમ ઉપયુક્તમ. અને નિવૃત્તિ લક્ષણની ચર્ચા કરવા માટે આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો પ્રારંભ છે. જા સમજ. તત્ર નિષેકાદિ શ્મશાનાંતમ કર્મ કુર્વન જીજીવિષેદ. અને એ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ નિષેકાદિ એટલે કે ગર્ભાધાન આરભ્ય સ્મશાનાંતમ અંત્યેષ્ટિ પર્યંતમ ઇત્યર્થ. આ શાસ્ત્રમાં કેટલા પ્રકારના કર્મ છે? તો કે ગર્ભાધાનથી શરૂ કરીને પેલા સ્મશાનમાં એનું શરીર જાય, અંત્યેષ્ટિ કર્મ આપણે કહીએ. સ્મશાનમાં લઈ જઈને શું કહેવામાં આવે? અંત્યેષ્ટિ કર્મ. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એ અધ્યાય આગળના અધ્યાયોમાં જે ચર્ચા કરવામાં આવી એમાં શું કરવામાં આવે કે આ બધા કર્મ કરતા કરતા જીજી વિષેદ્ય વિદ્યયા. આમ આગળ કઈ કુર્વન્નેવેહ કર્માણી જીજી વિષેદ શતગુમ સમાહ. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એમાં પણ આ ગર્ભાધાનથી શરૂ કરીને આ સ્મશાનાંતના જે કર્મ કુર્વન કર્મ કરતા કરતા 100 વર્ષ જીવવાની શું કરવી જોઈએ? ઈચ્છા કરે. યહ વિદ્યયા સહ અપર બ્રહ્મ વિષયાય તદ્યુક્તમ. પણ ફક્ત કર્મ જ નથી કરતો, વિદ્યયા સહ ઉપાસના સહિત એ કરે છે. પણ એ વિષય કયો છે? અપર બ્રહ્મ વિષયા. ત્યાં પરબ્રહ્મની ચર્ચા નથી, પણ કયા બ્રહ્મ છે? અપર બ્રહ્મ જે છે એટલે કે સગુણ બ્રહ્મની ત્યાં ચર્ચા છે. તદુક્તમ વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ તદ ઉભયગુમ સહ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આમ એક પ્રવૃત્તિ લક્ષણ છે, નિવૃત્તિ લક્ષણ છે. એની ચર્ચા શ્રુતિ માતા કર્યા પછી શ્રુતિ માતા સ્વયં શું કરે છે? આ બેના સમુચ્ચયની ચર્ચા કરે છે. અને એ સમુચ્ચયમાં આપણને દર્શાવી દીધું અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા. અવિદ્યા એટલે કે કર્મ દ્વારા એ મૃત્યુને પાર કરે છે, એટલે કે કર્મથી પાર કરે છે. વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે. આ ઉપાસના દ્વારા એને દેવતા લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇતિ ચ તત્ર કેન માર્ગેણ અમૃતત્વમ અશ્નુતે ઇતિ ઉચ્યતે. તો કે આ અમૃતત્વમ જા સમજો. હવે શંકરાચાર્યજી પેલો આગળનો દોરો પકડે છે. જા સમજો કે આ અમૃતત્વમ અશ્નુત એવું છેલ્લે કહેવામાં આવ્યું. અને એ અમૃતત્વની જે ચર્ચા છે એ દેવતાના લોકની અમૃતત્વની ચર્ચા આપણે નથી કરતા. સમુચ્ચય દ્વારા જ્યારે એને અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય છે અને અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવાથી એને બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને બ્રહ્મ જ્ઞાનના ફળ રૂપે એને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ફરક સમજવાનો. દેવતાનું અમૃતત્વ તો શું છે? ત્યાં પણ મૃત્યુ નથી, મૃત્યુના અભાવ રૂપે તો અમૃતત્વ. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે ત્યાં જ રહી પડશે. એને પણ આ દેવલોક તો શું કરવાનું છે? છોડવાનું. પણ અહીંયા અમૃતત્વની જે વાત કરીએ છીએ કઈ છે? નિરપેક્ષ અમૃતત્વ.
જે પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, જે તમારું સ્વરૂપ છે. ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચ. અમૃતત્વ ત્યાં શું થાય છે? એ સ્વરૂપ છે જ નહીં. આત્મામાં મૃત્યુ નામની વસ્તુ છે જ નહીં. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે ન માર્ગેણ અમૃતત્વ અશ્નુદે. એ કયા માર્ગથી એને આ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તદ્યત સત્યમ અસૌ સહ આદિત્ય. હું વારંવાર જે કહું છું આ સમજો, સત્ય જ જોઈએ જીવનમાં. પહેલી વસ્તુ આપણને એમ લાગે કે નાનું બે ચાર જૂઠું બોલી દીધું, નહીં તો પપ્પાને આમ કહી દીધું જા, એટલે પણ પપ્પાની આગળ જૂઠું બોલે તાર જરૂર શું? કહી દે પપ્પા આમ છે. મમ્મી જ બોલાવડાવે આ સમજજો. જાને પપ્પાને આમ કહી દે, કઈ નહીં મારી બેનપણીને ત્યાં જાઉં કહી દે જા. પેલું ગયો પિક્ચર જોવા જા. કેમ? પેલું પપ્પા ના પાડે. જો વિચાર આ સમજ. સત્યના આત્મા મુંડક ઉપનિષદમાં ચર્ચા આવી ગઈ. બ્રહ્મચર્ય તપસા. આત્માની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એના સાધન છે. પહેલું કયું છે? સત્યનું સાધન છે. જો સમજો સત્યમેવ જયતે. આ સત્યમેવ જયતે ને કર્મની સાથે ને વ્યવહાર સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ સમજો હકીકત કહું છું. સત્યમેવ જયતે એટલે કે જે સત્યનું પાલન કરે છે એને આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ થાય. સત્ય નિત્ય બ્રહ્મચર્ય. અને સત્ય કેવું હોવું જોઈએ? નિત્ય સત્ય. જો સમજો એટલે કહું છું આપણને જે જૂઠું બોલવાની છુપાવવાની જે આદત છે, આપણને એવું લાગે છે, આપણને એવો ડર લાગે છે કે સત્ય આપણે કહી દઈશું તો આમ થશે, તો ક્યારેય નહીં થાય. જો બાળકોને શીખવવું હોય ને તો આ શીખવવાનું છે સત્ય. બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય એટલે કે જીવન જીવવા પૂરતા ભોગથી વધારે કોઈ ભોગ નહીં કરવો. બ્રહ્મચર્યનો અર્થ શું થાય? ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવવું. આપણે તો સામે પેલા બટાકાવાળા પડેલા જોવા ના જ. જો આ સમજજો. પછી કરવાનું પેલું સ્વાહાત થઈ જાય, પેલો યજ્ઞ ચાલુ થઈ જ જાય. જો આ સમજજો. પેલું મૌન રાખે ને જા વિચાર. મારું એકાદશીનું મૌન છે. જા પછી પેલો હનુમાનનો ભગત હોય એ શું કરતો હોય? પેલો શનિવારે મૌન રાખે. એ શનિવારે મૌન રાખે ને જો હકીકત કહું, એ મૌન રાખતા પહેલા પૂરતું બોલી લે અને મૌન પૂરું થયા પછી પેલું બાકીનું શું કરે? પૂરું કરે છે. એક દિવસ મારા પર ફોન આવ્યો, પછી વાતો સારું એક કામ કરો, હું અત્યારે આજે કામમાં છું, કાલે આપણે વાત. કાલે મારે મૌન છે એટલે તમે કામ કરો આજે જ વાત કરી લઈએ. કેટલાક લોકો મૌન પાડે, બોલે નહીં, પણ લખીને કરે. એટલે મુંડક ઉપનિષદમાં આની ચર્ચા. પેલો કાષ્ઠ મૌન હોવું જોઈએ. મૌન ખરેખર કેવું હોવું જોઈએ? કાષ્ઠ મૌન એટલે આ ભાવ મોઢા પર કોઈ ભાવ લાવીને નહીં કરવાનું. તમે જુઓ ને આ મૌન જે પાડવા વાળા, હું તો જાણું તો મને તો પેલું જોકર જેવું જ લાગે. આ સમજો આ વિચાર. લોકો કઈ વસ્તુને મહત્વ આપે છે? સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, તપસા. તપશ્ચર્ય, નિત્ય તપશ્ચર્ય. તપશ્ચર્યનો અર્થ શું થાય? વિહિત ભોગનો પણ આપણે શું કરીએ? ત્યાગ કરીએ. જે ભોગ કરવામાં આપણને પાપ લાગતું નથી એ ભોગનો પણ પોતાના નિશ્ચયથી આપણે શું કરીએ? ત્યાગ કરીએ. પણ એ બધું કેવું હોવું જોઈએ? નિત્ય. પણ શ્રાવણ મહિનો આવે ને ત્યારે બધા તપશ્ચર્યા કરે. જો પણ શ્રાવણ મહિનો ગયો નથી ને પછી શું છે? એટલે ત્યાં શ્રુતિ બધા શું કે છે? નિત્ય ને સત્ય ને. એ સત્ય કેવું હોવું જોઈએ? નિત્ય. એ તપશ્ચર્યા કેવી હોવી જોઈએ? નિત્ય. એ બ્રહ્મચર્ય કેવું હોવું જોઈએ? નિત્ય. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? તદ્યત સત્યમ અસૌ સહ આદિત્ય. બહુ સુંદર છે કે આ સત્ય જે તમે કહી રહ્યા છો એ સત્ય શું છે? આદિત્ય યહ એષ તસ્મિન મંડલે પુરુષ યશ્ચાયમ દક્ષિણે અક્ષન પુરુષ.
અસૌ આ બૃહદ ઉપનિષદના મંત્રો છે, આ સમજ. અસૌ આદિત્ય મંડલે પુરુષ યશ્ચાસૌ આદિત્ય. આ આદિત્ય મંડળમાં જે ચૈતન્ય એટલે કે જે હિરણ્ય ગર્ભ જે પૂર્ણ પરમાત્મા જે છે, સૂર્યને પ્રત્યક્ષ દેવતા કહેવામાં આવે. સૂર્ય શું છે? પ્રત્યક્ષ દેવતા. એક જ દેવતા છે જે પ્રત્યક્ષ છે, જા સમજ. અને એ કોણ છે? સૂર્ય નારાયણ છે. સૂર્યને શું કહેવામાં આવે? નારાયણ. સાક્ષાત ભગવાન છે આ સમજ. જે પરમાત્મા તત્વ, જે ચૈતન્ય આદિત્ય મંડળમાં છે. અશ્ચૌ આદિત્ય અશ્ચ અયમ દક્ષિણે અક્ષન પુરુષ. અને જે અહીંયા આ જમણી આંખમાં જે પુરુષ છે, આ જમણી આંખ એટલે કે આ પુરુષ, જા સમજો, આપણી અભિવ્યક્તિ જે છે, જા સમજો. જ્ઞાનની વાત કરીએ ને તો આમ કરીએ, અને નહીં સમજાય ને તોય માથું જ ખંજવાડીએ, જા સમજ. પેલું આ માથું ખંજવાડે ને પેલું આમ મગજમાં જરાક લોહી વધારે ભ્રમણ થાય છે. પણ હું એમ કહીએ તો અહીંયા નહીં, જા સમજો, હું અહીંયા કહીએ, જા હૃદય, જા. એટલે જ ભગવાન શું કે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠ. આ હૃદય એટલું જ ને, એ પુરુષ સાથે, જો સમજો, જ્ઞાન હોય ત્યારે અહીંયા આપણે કરીએ છીએ, હૃદય પર હાથ ક્યારે મૂકીએ? પેલો હું કહીએ તો. પણ એ જે હું જે છે એની અભિવ્યક્તિ ક્યારે થાય? ક્યાંથી થાય છે? પેલી આંખમાંથી થાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે આપણે વાત કરવી હોય તો આપણે શું કરીએ? એની આંખમાં જોઈએ, જો સમજો. કેમ? કારણ કે એની અભિવ્યક્તિ ક્યાં થઈ રહી છે? હૃદયમાં છે એ પુરુષ, પણ અભિવ્યક્તિ તો ક્યાં થવાની? આંખમાં જ થવાની. અને એટલે શું કહે છે? દક્ષિણે અક્ષર. આ જમણી આંખમાં જે પુરુષ છે અને આદિત્ય મંડળમાં જે પુરુષ જે છે તે તદ ઉભયમ સત્યમ. એ બંને શું છે? સત્ય છે. એક અદ્વિતીય આત્મા સત્ય સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ ઉપાસિન યથોક્ત કર્મ કૃત્ય સહસો અંતકાલે પ્રાપ્તે સત્ય આત્મન પ્રાપ્તિ દ્વારમ યાચતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ આ પ્રકારની વિચાર, બે પ્રકારની ઉપાસના છે. એક ઉપાસનામાં કહેવાય અતસ્મિન તદ્બુદ્ધિ, જે નથી એમાં તે બુદ્ધિ કરવી. શાલિગ્રામે વિષ્ણુ બુદ્ધિ. આ શાલિગ્રામ છે, ગંડકી નદીમાંથી મળેલો આ કાળો પથ્થર જે છે, વજનદાર પથ્થર જે છે, એને શું કહેવામાં આવે? શાલિગ્રામ. આપણા બદ્રીનાથ પણ શાલિગ્રામ છે, આ સમજમાં. બદ્રીનાથ પણ શું છે? એ વિશાળ શાલિગ્રામ છે. અને શાલિગ્રામ જે છે કેવો છે? વિષ્ણુ ભગવાન આમ તપશ્ચર્યા કરતા હોય ને એવા બેન. સવારના પોણમાં 3 વાગ્યાની પૂજામાં જાઓ તો આ જોવા મળે. બાકી તો પછી આ ચંદનનો લેપ કરી દેવામાં આવે, તિલક કરવામાં આવે અને પુષ્પનો એવો શણગાર કરવામાં આવે. એટલે ફક્ત આપણને ભગવાનની આંખ જ દેખાય, બીજું કશું દેખાય. પણ એ શાલિગ્રામના દર્શન કરવા હોય તો શું કરવું પડે? બદ્રીનાથ જવું પડે અને સવારે 3 વાગે શું કરવાનું? મંદિરે પહોંચવું પડે. આ સમજ. અને એનો રૂમ આવડો નાનો જ છે. એ જે પરિસર જે છે શું છે? પેલો નાનો પરિસર છે. એટલે પરિસરમાં વધારેમાં વધારે લોકો 50 કે 60 લોકો જ બેસાડી શકે. એટલે આપણે જઈએ ને, હજી તો પેલી ટિકિટ પૂછશે ને, એટલે આવતીકાલની ટિકિટ શું થઈ ગઈ હોય? બધી વેચાઈ જ ગઈ હોય. અને આપણે આમે રહેવાનો તો એક જ દિવસ હોય ત્યાં. પણ સવારે 3-3:30 વાગે ત્યાં જઈએ ને તો આપણને શાલિગ્રામના દર્શન થાય. બહુ સુંદર છે. હાથમાં ચક્ર છે અને પુષ્પ છે અને પલાઠી વાળી. આ એક જ જગ્યા જ્યાં આગળ સામાન્ય રીતે વિષ્ણુ ભગવાનને આપણે જોઈએ તો શું છે? ઊભા હોય. જો આ સમજ, ચતુર્ભુજ ઊભા હોય. પણ અહીંયા એક જ સ્થાન છે જ્યાં ભગવાન શું છે? પેલા પલાઠી વાળીને બેઠા છે. એટલા માટે તમે બદ્રીનારાયણના જે પિક્ચર લઈ આવો ને એમાં ભગવાન ત્યાં આસન પર શું હોય? પેલા પલાઠી વાળીને બેઠેલા બધા. કેમ? કારણ કે એ આકારમાં જ ત્યાં છે શાલિગ્રામ. જા સમજ, કોઈ કલ્પનાથી બનાવેલું નથી. પણ એ શાલિગ્રામ આંખથી તો આપણને શું દેખાય છે? પથ્થર છે. જો સમજ,
પણ એમાં શું કરવાની છે? વિષ્ણુ બુદ્ધિ. મંદિરમાં જઈએ, પેલો આરસ દેખાય છે, એક વિશેષ આકારનો આરસ છે, આ અંબામાં છે, જો આ સમજ. એનો શું થયો? અતસ્મિન તદબુદ્ધિ, જે નથી એમાં તે બુદ્ધિ કરવી, એને ઉપાસના. જો સમજ. પણ અહીંયા જે ઉપાસના દર્શાવવામાં આવી રહી છે એ અતસ્મિન તદબુદ્ધિ નથી. જો સમજો કેમ? બ્રહ્મ ઉપાસીન, આ પ્રકારની બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરવા વાળો છે, પણ ખરેખર એ બ્રહ્મ જ છે. જો સમજો, બ્રહ્મ છે અને શું કરવાની છે? બ્રહ્મ ઉપાસના કરવાની. જો વિચાર, એને અહંગ્રહ ઉપાસના કહેવાય. હું બ્રહ્મ છું જ, અને પછી ઉપાસના હું શું કરું? હું બ્રહ્મ છું. એટલે મરાશ્રી બહુ સરસ કહેતા, જૂઠ મૂઠ ही मान लो तुम ब्रह्म हो. વિચાર, આપણે પોતાની ઓળખ આપીએ છીએ, એ બધી ઓળખાણ કાઢી નાખીએ અને પોતાની ઓળખાણ કઈ કરીએ? હું બ્રહ્મ છું. એને શું કહેવામાં આવે? અહંગ્રહ ઉપાસના. એમાં અતસ્મિન તદબુદ્ધિ નથી, તસ્મિન તદબુદ્ધિ છે. એમાં શું છે? તસ્મિન તદબુદ્ધિ, એ છે જ અને એમાં એ જ બુદ્ધિ કરવાની. અને એટલે કે છે સત્યમ બ્રહ્મ ઉપાસીન યથોક્ત કર્મ કૃત. આ પ્રકારથી એ કર્મ કરી રહ્યો છે, એટલે કે પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું એ પાલન પણ કરે છે, ઉપાસના પણ કરે છે. સહ અંતકાલે પ્રાપ્તે, આ પ્રકારથી જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, કર્તવ્ય કર્મનું એ પાલન કરે છે, પ્રાપ્તે અંતકાલે પ્રાપ્તે સત્યાત આત્મન. જા સમજો, સત્યાત્મનમ આત્મન પ્રાપ્તિ દ્વારમ યાચતે. પણ એ શાની યાચના કરે છે? આમ અંતકાલ જ્યારે આવે છે તો એ યાચના કરે છે. યાચના કરે એટલે શું છે? વિનંતી કરે છે. જા સમજો, ભગવાન પાસે વિનંતી કરવી હોય તો શું કરવાનું? આપણે ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રમાં દુઃખાવસાને ત્વિદમેય સારમ, દુઃખાવસાન ત્વિદમેય જ્ઞેયમ, સુખાવસાને ત્વિદમેવ સારમ, દેહાવસાને ત્વિદમેવ જાપ્ય. આમ ભગવાનનું જ ચિંતન હોવું જોઈએ. પણ ભગવાનનું અંતકાલે ચિંતન થાય ક્યારે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. અને એટલા માટે શાની જરૂર પડે? આ ઉપાસનાની જરૂર. ઉપાસના દ્વારા આપણે શું કરીએ? સતત આપણા મનને એ ઈશ્વર પરાયણ બનાવીએ. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી આદિત્ય મંડળમાં જે પુરુષ છે અને દક્ષિણ અક્ષમાં જે પુરુષ છે, એ બંને કેવું છે? એ બંને સત્ય બ્રહ્મ છે. એટલું જ નહીં, એની પ્રાપ્તિ માટે શું કરવામાં આવે છે? હિરણ્મયેન પાત્રેણ યાચતે. એ યાચના કરીએ. જો એટલે ભગવાન પાસે માગીએ તો શું માગવાનું? ગરપારણું બંધાય. જો સમજ, મારો છોકરો નોકરીએ લાગી જાય, મારો છોકરો પરણી જાય. એટલે શ્રુતિ માતા આપણને આ મંત્ર દ્વારા દર્શાવે છે કે ભગવાન પાસે માગીએ તો શું માગીએ. અને માગવા માટે પણ શાની જરૂર પડે? પાત્રતાની જરૂર પડે. પેલો માગી તો આવે, નાનું બાળક હોય ને, 10 વર્ષનો છોકરો, પપ્પા મને હોન્ડા સિટી ગાડીની ચાવી આપો, અપાય? પરિપક્વતા નથી, પાત્રતા નથી. એટલે શું કે છે? હિરણ્મયેન પાત્રેણ હિરણ્યમ ઇવ હિરણ્મયમ. એ કેવું છે? જાણે કે હિરણ્ય છે. જા સમજો, કેમ? જ્યોતિર્મયમ ઇતિ એતત. હિરણ્ય એટલે શું છે? જ્યોતિર્મય, સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. તેન પાત્રેણ એવ અપિધાન ભૂતેન. પિધાનમ એટલે ઢાંકવું. આપણી મુશ્કેલી બીજી છે, બધું ઢાંકેલું હોય. જા સમજ, ખુલ્લા થઈ શકતા જ નથી આપણે. જા સમજ, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે પોતાની જાતને શું કરેલા? બાંધી દીધેલા. અપિધાને મુક્ત મન છે,
કોઈ એક વિચારમાં, એક દેશ, એક કાળમાં મનને બાંધવાની જરૂર છે જ નહીં. અને એટલે શું કે છે? તેન પાત્રેણ એવ અપિધાન ભૂતેન સત્યસે એવ આદિત્ય મંડલસ્થસ્ય બ્રહ્મણઃ અપિહિતમ આચ્છાદિતમ મુખમ દ્વારમ. શું કરવાનું છે? આ બ્રહ્મ જે સ્વરૂપ જે છે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ અત્યારે શું થઈ ગયું છે? આચ્છાદિત. એનું મોઢું બંધ છે, પણ એને શું કરવાની જરૂર છે? ખોલવાની જરૂર. જો એટલે જ કહું, ઘૂંઘટ કાપટ ખોલ તો હે પિયા મિલેંગે. આ બધું ઢંકાયેલું આચ્છાદિતમ આવરિતમ છે. જાસન. અને એટલે શું કે છે મંત્ર? શું કે છે? હિરણમય પાત્રેણ સત્ય અપિહિતમ મુખમ. એનું જે આદિત્ય મંડળ જે સત્ય બ્રહ્મ છે એ ખરેખર કેવું છે? પેલું પિહિત, એ ઢંકાઈ ગયેલું છે. પણ એને શું કરવાનું છે? ઉપાસના દ્વારા એને શું કરવાનું છે? ખોલવાની જરૂર છે. મુખમ દ્વારમ તત્વમ હે પુષન, હે સૂર્ય. જો પુષન, સૂર્ય ભગવાનનું એક નામ શું છે? પુષન. પુષ્ણ કહેવામાં આવે, પણ એને આપણે સંબોધન કરીએ હે પુષન, હે સૂર્ય દેવતા. અપાવૃણો એટલે કે આ જે ઢંકાઈ ગયું છે સત્ય બ્રહ્મ જે મારું સ્વરૂપ છે, આચ્છાદિતમ. ઢંકાઈ ગયું એટલે શું છે? આચ્છાદિતમ. અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાન. તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો જ, પણ પેલા અજ્ઞાનને કારણે શું થઈ ગયું છે? આચ્છાદિત, ઢંકાઈ ગયું. જેમ પેલો સૂર્ય તો છે જ, પણ વાદળથી સૂર્ય શું થઈ ગયો? ઢંકાઈ ગયો. હવે એ સૂર્ય ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, હે પરમાત્મા, હે સૂર્ય, આ જે સત્ય બ્રહ્મનું મુખ જે ઢંકાઈ ગયું છે શું કરો? અપાવૃણું, એ ખોલી નાખો. ઉપસારય સત્ય ધર્માય તવ સત્ય સ ઉપાસનાત. પણ આ કેવી રીતે ખુલશે? ઉપાસનાત. એ સત્ય બ્રહ્મની ઉપાસના દ્વારા જ એ દ્વાર શું થશે? ખુલશે. સત્યમ ધર્મ યસ્ય મમ સહો અહમ સત્ય ધર્મા. આ સત્ય મારો શું છે? ધર્મ. જે આ ધર્મ શબ્દનો અર્થ પણ લક્ષણ થાય, ગુણ ધર્મ. આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ? ધર્મ એટલે સ્વભાવ, પ્રકૃતિ. ધર્મના અનેક અર્થ છે. ધર્મ એટલે કોઈ ધર્મપંથને પણ આપણે ધર્મ કહીએ. ધર્મ એટલે કોઈ ગુણ પણ હોય. ધર્મ એટલે કર્મની દ્રષ્ટિએ પણ ધર્મ અને અધર્મ આવે. સમજો. ધર્મ એટલે સંવાદિતા. ધર્મ એટલે કે આપણી પોતાની જાતને અટકાવવું. અનેક અર્થ છે. અહીંયા ધર્મનો અર્થ શંકરાચાર્ય શું કરે છે? એ આપણું લક્ષણ છે, સ્વરૂપ છે. આપણું શું છે? સ્વરૂપ. એટલે શ્રુતિમાં શું કે છે? સત્યમ ધર્મ યસ્ય મમ. એ કોણ છે? હું છું. સમજ. પેલો ભગવાન નહીં. સમજો. આપણી મુશ્કેલી શું છે? આ ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ, પણ તું કોણ છે? અસત્ય સ્વરૂપ. મમ અહમ. એટલું જ નહીં, સહ. તે સહ એટલે તે જે સૂર્યમંડળમાં જે સત્ય બ્રહ્મ જે છે એ સત્ય ધર્મ કોણ છે? હું છું. સત્ય ધર્મ તસ્મૈ મહ્યમ. એ હું જે સત્ય ધર્મ જે છે એના પર આજે આચ્છાદિત થઈ ગયું છે. હે સૂર્યનારાયણ, આ આચ્છાદિત કરનાર આ જે કવર, જો આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? ઢાંકી દીધું છે. તો એ ઢાંકણ એટલે ઢાંકી દે એને શું કહેવાય? ઢાંકણ. આમ એનું મુખ જે ઢંકાઈ ગયું છે એને શું કરો? અપાવૃણું. એને ખોલી નાખો. આમ તત્વજ્ઞાન માટે પણ, તત્વજ્ઞાનની નિષ્ઠા માટે પણ ઈશ્વરને આપણે શું કરી રહ્યા છે? પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. હે ભગવાન, આ પ્રકારથી મારું સ્વરૂપ જે ઢંકાઈ ગયું છે એને શું કરો? મહ્યમ. એ મારા માટે શું કરો? એને ખોલી નાખો. અથવા યથાભૂતસ્ય ધર્મસ્ય અનુષ્ઠાત્રે દ્રષ્ટયે. અથવા તો યથાભૂતસ્ય, જેવું મારું સ્વરૂપ છે એ જ સ્વરૂપને તમે મારી સામે શું કરો? પ્રગટ કરી દો. ધર્મસ્ય અનુષ્ઠાત્રે. અનુષ્ઠાત્રે એટલે શું છે? હું જે આ અનુષ્ઠાન કરવા વાળો, કરતા એમ કહે ને, એમ અનુષ્ઠાત્ર, અનુષ્ઠાતા એને કહેવાય. હું જે આ ઉપાસના કરી રહ્યો છે, અનુષ્ઠાન કરી રહ્યો છે, એ અનુષ્ઠાન કરનાર મારા માટે તમે શું કરો? આ સત્ય ધર્મ જે છે એ મારા માટે ખોલી નાખો. તવ સત્યાત્મના ઉપલબ્ધયે. પણ એ શાના માટે છે? દ્રષ્ટયે. શાના માટે છે?
તમે જે સત્ય આત્મા છો એની ઉપલબ્ધિ માટે, એની પ્રાપ્તિ માટે તમે જે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા છો એ જ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે. અને એ જ સત્ય પરમાત્માને આત્મ સ્વરૂપે તમે શું કરો? પ્રગટ કરી દો. હે પુરુષન, હે સૂર્યનારાયણ, હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે મારી સામે આ પ્રકારથી શું કરો? પ્રગટ થઈ જાઓ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મને આપો. એના સિવાય ઉપલબ્ધ એને શું છે? સત્યાત્માના ઉપલબ્ધિએ, સત્ય આત્માની ઉપલબ્ધિ માટે હું આ યાચના કરું છું. અને મારું અંતઃકરણ પણ કેવું છે? હિરણમય ન પાત્રે ન. જો એટલે ખાલી ભગવાનની કૃપા નહીં કામ આવે. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પર. આપણામાં પણ શું હોવી જોઈએ? એ જ્ઞાન નિષ્ઠાની તત્પરતા હોવી જોઈએ. એટલું જ ને, સંયતેન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયો પર શું આ તો આવીને ઊભું જ રહે. આ સમજ એટલે કહું, જેટલો ભોગ વધારે ને એટલી હિંસા વધારે. ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવે ને તો જ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય. આ સમજ. ત્યાં પણ ભગવાને શું કહી દીધું? સંયતેન્દ્રિય. એને ઇન્દ્રિયો પર શું છે? સંયમ છે. એનો અર્થ શું થયો? 3 સાધન બતાવે. જો શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. આ જ્ઞાનના 3 સાધન બતાવે. એક શ્રદ્ધા, તત્પરતા અને સંયતેન્દ્રિય. એનો અર્થ શું થયો? ભગવાનનું કામ તો 30% જ છે. શ્રદ્ધા 33% ભગવાનનું કામ છે. બાકીનું 66% કામ તો કોનું છે? આપણું જ છે. જો સમજો, ભગવાન તો 1/3 જ છે. બાકીના 2/3 તો કોનું કામ છે? આપણું. આપણામાં એ તત્પરતા જોઈએ. આપણામાં એ પ્રકારનો સંયમ હોવો જોઈએ. એટલે ભગવાન ત્યાં શું કહે છે? સંયમી. ભગવાન ત્યાં કયો શબ્દ વાપર્યો? સંયમ. એટલે ગોળ ફરીને આટલું જ આવે. તમે શું કરો છો? તમારી ભાવના કેવી છે? અને તમે સત્યને સમર્પિત છો કે નહીં? એટલા માટે કહું કે ધર્મ થાય કે નહીં થાય, મહેરબાની કરીને શું છે? અધર્મ નહીં કરો. અને તો શું થશે? સત્યને લભ્ય એશ આત્મા. આ આત્મા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? આ સત્યથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સત્ય સ્વરૂપ જે આદિત્ય મંડળ જે છે એ આદિત્ય મંડળને આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રાર્થના કરી, યાચના કરીએ છીએ કે મારા અંતઃકરણને તૈયાર કરો. અને એ અંતઃકરણમાં આ સત્ય સ્વરૂપ આત્મા, એટલે કે તમે ને હું બે નથી, એ એક અદ્વિતીય આત્મ તત્વના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે હું તમને પ્રાર્થના કરું છું. આગળ બીજી 3 બહુ સુંદર પ્રાર્થનાઓ છે. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટેની પ્રાર્થના. એટલે આપણે પેલી જાત જાતની પેલી સંસારની પ્રાર્થનાઓ ગાઈએ ને, એને બદલે પછી આ 4 મંત્રો શું કરી શકીએ? આ 4 મંત્રો રોજ આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો ભગવાન પણ શું કરી શકે? ભગવાન બધાની પ્રાર્થના સાંભળતો હોય. એટલે 4 પ્રાર્થના જે છે એ શીખી લેવાની. અહીંયા આપણે તન્વી અહીંયા એટલા માટે જ છે. જો આ સમજ, જેટલો લાભ લેવાય ને, પેલા મહાત્માની કાલે વાર્તા કરી કે પેલું ખબર પડી કે એમના એક ટીપા લોહીથી શું થાય છે? એ પછી મહાત્મા શું કરી લેવાનો? નીચોવી લે. હવે તન્વીબેન બેઠેલા જ છે, એમને નવરા પડવા જ નહીં દેવાના. જો સમજ, જેટલો લાભ લેવાનો લઈ લે. આ 4 મંત્રો શીખી લેવાના. પછી રોજ શું કરવાનું? 4 મંત્રોનો રોજ પાઠ કરી. દશમંત્ર છે. જો સમજો, વૈદિક શાંતિ મંત્ર, દશમંત્ર જે છે એ પણ શાના માટે છે? આના માટે જ છે. બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે એ દશમંત્ર છે. એ જ રીતે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે આ 4 પ્રાર્થનાઓ જે છે. આ પહેલી પ્રાર્થના આવતીકાલે આપણે બાકીની 3 પ્રાર્થનાઓ. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.